தங்கம் இப்ப photosynthesis continuation mind map 2 அப்படின்னு வெச்சுக்கலாம். Photosynthesis generally ரெண்டா பிரிப்பா. First step is said to be the light reaction and the second step is said to be the dark reaction. The reaction in the presence of sunlight or light dependent reaction is said to be light reaction. Light இருந்தால் மட்டுமே அது நடக்கும். The reaction even in the absence of sunlight is said to be dark reaction. Light இருந்தாலும் நடக்கும் இல்லாட்டியும் நடக்கும் அந்த ரியாக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவானா dark reaction னு சொல்லுவோம். நான் ஆரம்பிக்கிறப்பே ஒரு டெஃபினிஷன் சொன்னேன். Photosynthesis is nothing but oxidation reduction reaction between water and carbon dioxide. Water oxidize ஆவா, carbon dioxide reduce ஆவான்னு சொன்னேன். இங்க பாருங்க லைட் ரியாக்ஷன்ல என்ன நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் லீஃப் மேல சன்லைட் படுவா. லீஃப்ல மீசோஃபில்ல பாலிஷேட் ஸ்பாஞ்சி பேரன்கைமால குளோரோபிளாஸ்ட்ல மேட்ரிக்ஸ்ல கிரானல் லாமெல்லால தைலகாய்ட்ல சன்லைட் படுறப்ப what will happen? The splitting up of water molecules by sunlight into protons, electrons and oxygen takes place. இதுக்கு photolysis of water னு பேரு. The splitting up of water molecule by sunlight into protons, electrons and oxygen in photosynthesis is said to be photolysis of water. Water sunlight la split ஆகும். அப்ப light particle க்கு உங்களுக்கு தெரியும் light particles are called photons and each photon with a smaller amount of energy called quantum. அப்ப light photonல இருக்க quantum energy இந்த electronக்கு வந்துடும். So transfer of energy from sunlight to electrons takes place. Energy வந்தோனே electron energy எடுத்து அப்படியே சுத்துவா. கத்தினாலும் எனர்ஜி லாஸ் ஆகும், சுத்தினாலும் எனர்ஜி லாஸ் ஆகும். அதை யூஸ் பண்ணிட்டு ADP பாஸ்பேட்டோட சேர்ந்து ATP ஆ மாறுவா. உன்னோட கெமிஸ்ட்ரி பிரகாரம் addition of a phosphate molecule is said to be phosphorylation. இதுக்கு வேணுங்கிற எனர்ஜி எங்க இருந்து வந்தது? சன்லைட்ல இருந்து வந்தது. The energy is obtained from sunlight, so this is said to be photophosphorylation. அப்ப photophosphorylation ங்கற ஒரு கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இங்க நடக்கிறது photophosphorylation, respiration போது நடக்கிறது oxidative phosphorylation. Phosphorylation means addition of a phosphate molecule. The energy needed for this phosphorylation obtained from sunlight, so this is said to be photophosphorylation. PS2 ல இருந்து PS1 க்கு எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆறப்ப எனர்ஜி லாஸ் ஆகும். அதை யூஸ் பண்ணிட்டு ATP ஆ மாறுவா. அதுக்கு தான் photophosphorylation. Finally, the proton and electron combines with NADP plus to form NADPH2. அப்புறம் என்ன பண்ணுவா? லீஃப்ல நிக்கோட்டினமைடு, அடினைன், டைநியூக்ளியோடைட், பாஸ்பேட் அயான்ஸ் இருக்கும். அவளோட இந்த புரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? NADPH2 கிடைக்கும். அப்ப லைட் ரியாக்ஷன்ல என்ன நடக்கிறது? வாட்டர் ஸ்பிளிட் ஆகும், ஆக்சிஜன் ஓடி போகும், ATP ஃபார்ம் ஆகும், NADPH2 ஃபார்ம் ஆகும். இது நாலும் நடக்கக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு தான் லைட் ரியாக்ஷன் பேர். இததான் நம்ம புக்ல ரெண்டா பிரிச்சு கொடுத்திருப்பா. One is non-cyclic photophosphorylation, another is cyclic photophosphorylation. அதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுத்துறேன். Flow of electron from water to NADP plus in photosynthesis is said to be non-cyclic electron transport. Water ல இருந்து PS2 வருவா, PS2 ல இருந்து PS1 வருவா, PS1 ல இருந்து NADP plus போவா. Flow of electron from water to NADP plus in photosynthesis is said to be non-cyclic electron transport. அப்ப நடுவுல ATP ஃபார்ம் ஆவா. The phosphorylation is said to be non-cyclic photophosphorylation. Cyclic னு படிச்சிருப்பேன். அது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா non-availability of NADP plus for reduction, NADP இல்லாட்டியோ, or the system need more ATP. பிளான்ட்க்கு நிறைய ATP வேணும்னாலோ, PS1 alone functional, PS1 மட்டும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலோ, absence of photolysis நடக்கலைனாலோ, the electron from PS1 is cycled back to PS1. PS1 ல இருந்து எக்ஸைட் ஆனவா NADP க்கு போயிட்டு திருப்பி PS1 க்கே வந்தால் சுத்தி NADP அல்ல, NADP ரிடக்டேஸ் வரையும் NADP தான் கிடையாது. PS1 ல இருந்து கிளம்பினவா திருப்பி PS1 க்கே வந்தால் we are calling it a cyclic electron transport. சுத்தி வந்தே है சுட்டி है
தன்னேரத்தானே தன்னேரத்தானேன்னு பார்த்து வர மாதிரி எங்க கிளம்பித்தோ சுத்தி அங்கேயே வந்துடுச்சுன்னா அதுக்கு சைக்கிளிக் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட்னு பேர். நான் சைக்கிளிக் சைக்கிளிக்கா தான் நம்ம லைட்னு சொல்லுவோம். அப்ப லைட் ரியாக்ஷன் உனக்கு ஐடியா வந்துடுச்சு. அங்க உன் புக்ல என்ன கொடுத்துருப்பான், கெமி ஆஸ்மோட்டிக் ஹைபோதசிஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பான். அந்த நம்ம தைரோகாய்டு மெம்பரேன் இருக்கு பத்தி ஒன்னும், அந்த மெம்பரேன்ல இருந்து எலக்ட்ரான் வெளில வருவோம். மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் அக்ராஸ் அ மெம்பரேன், மெம்பரேன் வழியா அது வெளில வரா பத்தி ஒன்னும், இதுக்கு கெமி ஆஸ்மோசிஸ்னு பேரு. அப்ப ஏடிபியில ஏடிபி எனர்ஜி லாஸ் ஆகும், அதை யூஸ் பண்ணி ஏடிபி ஃபார்ம் ஆவா. இந்த கெமி ஆஸ்மோசிஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருப்போம், அது ஞாபகம். What is a dark reaction? A reduction of carbon dioxide into carbohydrates with the help of reducing power NADPH2 and the light generated energy ATP is said to be dark reaction. A reduction of carbon dioxide, ரொம்ப ஈஸியா சொல்லணும்னா, carbon and oxygen present in the carbon dioxide combines with the hydrogen present in the NADPH2 with the help of ATP energy to form carbohydrate is said to be dark reaction. இதெல்லாம் reduction னு சொன்னோம். இங்க வாட்டர்ல இருந்து ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆச்சு. ரிமூவல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் is said to be oxidation. இங்க கார்பன் டை ஆக்சைடோட ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து we get carbohydrate. இதுக்கு reduction. So removal of hydrogen, oxidation, addition of hydrogen, reduction. So photosynthesis is an oxidation reduction reaction. So reduction of carbon dioxide into carbohydrates with the help of reducing power NADPH2 and the light generated energy ATP is said to be dark reaction. For the fixation of one molecule of carbon dioxide, the plant consumed 2 NADPH2 and 3 ATP. அப்படிங்கிறது ஞாபகம், இது பரிசையில முக்கியம். அப்புறம் புக்லேயே C3 பிளான் C4 பிளான் கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப முக்கியமா ஞாபகம் வேண்டியது இந்த C3 சைக்கிள், இந்த கால்வின் சைக்கிள் இது சொல்லுவோம். பிகாஸ் இட் வாஸ் ரிப்போர்ட்டட் பை த சயின்டிஸ்ட் மெல்வின் கால்வின். இந்த கால்வின் சைக்கிள்ங்கிறது C3 பிளான்ட்லயும் இருக்கும், C4 பிளான்ட்லயும் இருக்கும், மறந்துடாது. அப்ப C3 C4னா என்ன சார்? போட்டோசிந்தசிஸ்ல மறந்துடாதீங்க, டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் கெமிக்கல் ஃபார்ம் is phosphoglyceric acid in some plants. And the phosphoglyceric acid is a 3-carbon compound. The cycle is said to be C3 cycle. அதே மாதிரி சில பிளான்ட் இருப்பா, சுகர் கேன், அமராந்தஸ், ட்ரிபிளஸ், அது மாதிரிலாம் பிளான்ட் இருக்கா. அவள் சுகர் கேன் ஞாபகம். அதுல போட்டோசிந்தசிஸ் போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேபிள் கெமிக்கல் ஃபார்ம் oxaloacetic acid is a 4-carbon compound. So the cycle is said to be C4 cycle. The plants are known as C4 plants. என்ன முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும்னா, C3 பிளான்ஸ் எடுத்து எல்லாம் மேக்சிமம் பிளான்ஸ்ல தான் நடக்கும். C3 பிளான்ட்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவள்கிட்ட மீசோஃபில்ல மட்டும்தான் குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கும். C3 plants possesses chloroplastid only in the mesophil. But C4 plant எடுத்துனோம்னா bundle sheath னு படிச்சிருப்பேன். In dicot leaf, the entire vascular bundle protected by colorless parenchymatous cells called the bundle sheath or border parenchyma னு படிச்சிருப்பேன். இந்த C4 பிளான்ட்ல என்னன்னா, இந்த பண்டல் ஷீட்லயும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா குளோரோபிளாஸ்ட். மீசோஃபில்ல இருக்கிறதுக்கு கிரானல் குளோரோபிளாஸ்ட்னு பேர். பண்டல் ஷீட்ல இருக்கிறதுக்கு ஏ கிரானல் குளோரோபிளாஸ்ட்னு பேர். அதாவது தைலகாய்டு சேர்ந்து கிரானம் ஃபார்ம் ஆயிருக்காது. சோ இந்த பிளான்ட், அதோட C4 பிளான்ட் எடுத்துனோம்னா அதுல என்ன ஆகும்னா, இந்த கால்வின் சைக்கிள் சொன்னோம் பார்த்தீங்கன்னா, கால்வின் சைக்கிள்ங்கிறது இந்த பண்டல் ஷீட்ல நடக்கும். Calvin cycle common to C3 as well as C4 plants, but on the Calvin cycle இங்க எங்க நடக்கும், bundle sheet நடக்கும். நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கணும். C3 plantல first stable chemical formed phosphoglyceric acid. C4 plantல first stable chemical formed is the oxaloacetic acid or aspartic acid or malic acid. C3 plantல photosynthesis எங்க முடிஞ்சிரும் அப்படின்னா மீசோஃபில்லே முடிஞ்சிரும். பட் இங்க பொறுத்தவரை எங்க இருக்கும், மீசோஃபில்லே நடக்கும், பண்டில் ஷீட்லயே நடக்கும். அந்த C4 பிளான்ட்டோட இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி, they have dimorphic chloroplastid. Dimorphic அப்படின்னா உனக்கு தெரியும், the plant possesses 2 types of chloroplastid. We are calling it as dimorphic chloroplastid. So இவள்கிட்ட dimorphic chloroplastid இருப்பாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் in C4 plants. போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் எங்க இருக்கும், ஜெனரலி போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் C4ல இருக்காது. அது நிறைய நம்ம டிஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டே போயிருக்கலாம்.
இங்க temperature 20 to 30 degrees Celsius 25 degrees Celsius வரும் இங்க temperature 30 to 45 degrees Celsius வரும் அங்க கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்றவா RUBP இருப்பா இங்க கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்ட் பண்றவா PEP பாஸ்போ ஈனால் பைருவிக் ஆசிடா இருப்பா அது நிறைய டிஃபரன்ஸ் சொல்லிட்டு போலாம் அது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் நம்ம ஃபுல்லா எடுத்துன்னு போனோம்னா ஓகேயா அந்த டார்க் ரியாக்ஷன் கால்வின் சைக்கிள் மட்டும் உனக்கு பெருசா கொடுத்துருக்கா அதுல நீ முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அது 3 ஸ்டெப்ல நடக்கும் fixation reduction and regeneration 3 enzyme participate பண்ணுவா RUBP carboxylase PGA kinase glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase இதான் இதுல தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் போற கான்செப்ட் என்னன்னா photo respiration or C2 cycle நம்ம ஏற்கனவே ரெஸ்பிரேஷனை பத்தி ஐடியா இருக்கு respiration normal respiration தெரியும் respiration எல்லாம் தெரியும் photo respiration kind of respiration takes place only in the presence of light light dependent respiration is said to be photorespiration normal respiration and dark respiration nu solluva because it is independent of sunlight photorespiration edutundona photosynthetic tissue la mattum nadakum cells with chloroplast irukku parvale avalta mattum nadakum normal respiration na ella cell liyum nadappa photorespiration la moonu cell organelle participate பண்ணுவா chloroplast peroxisomes and mitochondria but normal respiration dark respiration mitochondria la nadappa ipo nama eppadi differentiate பண்ணுவோம் photorespiration dark respiration is nothing but normal respiration light dependent independent of sunlight takes place only in photosynthetic tissue takes place in all normal living cells cell organelles in all are chloroplast peroxisome and mitochondria inga yaarla nadakkum mitochondria la nadakkum clear இல்ல என்ன நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஏன் அந்த பேர் வந்தது C2 சைக்கிள்ல இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆன ஸ்டேபிள் கெமிக்கல் அவளுக்கு பேரு phosphoglycolic acid அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகும் this phosphoglycolic acid is a 2 carbon compound so the cycle is said to be C2 cycle பெரிய சைக்கிளா வரும் அதுக்கான பல் இது ஏன் நடக்கிறது ஓகேயா C2 cycle அப்புறம் வர இந்த C2 cycle ஏன் நடக்கிறது அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு லெஸ்ஸா இருக்கான்னு வச்சுக்கோ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருந்தால்தான் டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அட்மாஸ்பியர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் நிறைய கம்மியா இருக்கு சன்லைட் நிறைய பட்டுட்டே இருக்கு இட் லீட்ஸ் டு போட்டோ ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ் போட்டோ ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ் நடந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா குளோரோஃபில் செத்து செடி சாகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி உண்டு டு பிரிவென்ட் போட்டோ ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ் the plant undergo this photorespiration it is not related with energy production இதுக்கும் எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷனுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை அப்படிங்கறத மட்டும் ஞாபகம் இது C4 பிளான்ட்ல இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு NCERT புக்ல கொடுத்திருக்கோம் photorespiration absentin அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புக்ல கொடுக்கறப்ப மறந்துடாதீங்க எதுல கிடையாது C4 ல கிடையாது that's why we get more yield அப்படின்னு NCERT புக்ல அப்புறம் what are the factors affecting photorespiration first light உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் photosynthetically active radiation இதெல்லாம் தான் சூப்பரா இருக்கும் 400 nanometer to 700 nanometer wavelength பேர்னா excellent photosynthetic சொல்லுவோம் actively radiation சொல்லுவோம் இந்த ரேடியேஷன்ல தான் சூப்பரா photosynthesis நடக்கும் இது இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் இந்த ரேடியேஷன் கீழே இருந்தாலும் அஃபெக்ட் ஆகும் டெம்பரேச்சர் உனக்கு தெரியும் 28 plus or minus 2 degrees Celsius ideal for photosynthesis. Photosynthesis normally doesn't affect the light reaction. Light reaction of photosynthesis affect panamata. It affects only the dark reaction because dark reaction is controlled by enzymes. Enzymatic dark reaction affected by temperature or maybe carboxylase, PGA kinase, glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. Already படிச்சிருப்பேன் அது affect ஆகும். மூணாவது வாட்டர் இருந்தால தான் ப்ராசஸே நடக்கும் போட்டோலைசிஸ் இப்போ வாட்டர் கம்மியாச்சுன்னா போட்டோசிந்தசிஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துனோம்னா உங்க புக்ல பிளாக் மேன் அப்படின்னு ஒரு சயின்டிஸ்ட் பேரை கொடுத்துருப்பாங்க லா ஆஃப் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் பை பிளாக் மேன் ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ஒரு கோரிலேட் பண்ணி படிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போட்டோசிந்தசிஸ்க்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வேணும்
water வேணும், sunlight வேணும், photosynthetic pigments வேணும். Amount of water is less. Photosynthesis is affected because water acts as a limiting factor. Water நிறைய இருக்கு, sunlight நிறைய இருக்கு, carbon dioxide ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, then rate of photosynthesis is affected, or photosynthetic rate is affected because carbon dioxide is act as a limiting factor. CO2 இருக்கா, H2O இருக்கு, ஆனா என்ன இல்ல, we get only diffused sunlight, sunlight ரொம்ப கம்மியா கிடைக்கிறது, then photosynthesis is affected. Here light act as a limiting factor. அப்படின்னு ஒரு comparative study கொடுத்திருப்பா, அது ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் the role of nitrogen is vital. Nitrogen deficiency இருந்தாலும் nitrogen is a basic constituent of chlorophyll. So nitrogen சரியா இல்லைன்னா chlorophyll formation affect ஆகிறதுக்கான possibility இருக்கு. இது மாதிரி நம்ம அப்படியே சொல்லிட்டே போலாம், நிறைய சொல்லிட்டு போலாம். அப்புறம் உனக்கு தெரியும், the experiment used to demonstrate oxygen is liberated during photosynthesis. சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சது ஞாபகம் வச்சுக்கோ, டெஸ்ட் டியூப் ஃபனல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Light is necessary for photosynthesis. Genon's light screen experiment னு படிச்சிருப்பேன். அது மாதிரி சின்ன கிளாஸ்ல என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் படிச்சாலோ அதையும் இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே, இப்போ நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிறது C3 சைக்கிள் அப்படிங்கிறது கால்வின் சைக்கிள், C4 சைக்கிள் அப்படிங்கிறது ஹேட்ச்-அண்ட்-ஸ்லாக் பாத்வே அப்படின்னு பேர், போட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் இன்னொரு பேர் C2 சைக்கிள் பேர். இது மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. C3 cycle, அதுல first form ஆற chemical phosphoglyceric acid 3 carbon. C4 cycle எடுத்துட்டோம்னா first stable chemical is oxaloacetic acid. C2 எடுத்துட்டோம்னா the first stable chemical form is phosphoglycolic acid. ஓகேயா, இதான் பண்ணி முக்கியமா இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பேஸ்.